จะส่งสากมาการกรรมวิธีเวในการสัมเพลในขนมกรรมวิธีกัมพูชีไทยนี้ได้ประธานบัตรบายันขนมงานนี้คือนิยเตะตรงตนึงกลุ่มรุ่งในการสร้างสรรค์เมืองท่านจุดดับปลอดไกลกรอระบอบองการ Habitat for Humanity ได้มีชมูจิเปซาขมายทางคือจีองการเมืองท่านมนุษย์จีกัมพูชีได้ยังกับบานการเชิญเจ้าร่วมปีสำนักโลกอิวบนนักการได้เจเนสำรบสำรวจกรรมวิธีดำบอลอาคเนจ้ะมีบซัวบ้านจำเนียบซัวจ้าสมไทยมาคนดอลลูกบนอากาศดับบ้านจำนายเปรีจะรวมน้องการวิธีดับบอยจึงกระโดดจีบานอันนึงดอนในปอดเมียนเตะเติมตนังกับสร้างสรรค์ทันบางการดับบอลลูกของนายแจมให้มันยังเชียนเจ้าตดปอดเมียนสำคัญสมลูกช่วยจุ่มเรียบเตะเติมตนังประวัติดับบองการดับบอลลูกจิมอนสันจ้าบ้านจีบทอมยมสมจุ่มเรียบจุนทาองการลำเนินทางมนุษย์จีกัมพูชีคือจีสาขามวยระบบองการลำเนินทางมนุษย์จีอันตรจีได้กำปงแต่ทัวการเงินในเลือบเตจำนวนประมาณที่การสเปรเตตุเตียนสกอลโลกในปัจจุบันนี้ยังบานสร้างสองในตัวตุเตียนสกอลโลกยังบานสร้างสองเตียจำนวนประมาณที่50,000ขนมเตียในขนมตุเตียนสกอลโลกให้กระโดดจีในประเทศกัมพูชีพองได้คือยังบานมาจับดาวเมาส์คือยังบานสร้างสองบานดาวเตยปอนรอยสายสับกรุษาหายจังองการบอยังคือจีองการมวยได้มีเทศนาวิสัยทาคือประชาชนกัมพูชีต่างประชาชนกัมพูชีต่างอ้อมมีนดำเนินทางรุนในสามรุมบางจังคือจีองการมวยได้ยังจียืนเพื่ออย่างนั้นทำให้ประชาชนกัมพูชีต่างอ้อในขนมตู้ต่างประเทศกัมพูชีมีนดำเนินทางรุนในประมาณสามรุมจ้าจำนวนนี้ดอกบานจำเนียบจูนเตะเติมตนังประวัติระบอบองการระบอบโลกให้จีบันต้อเตะเติมตนังเป็นสกัดกรรมระบอบองการระบอบโลกเป็นท่าตาในขนมประเทศกัมพูชีระบอบโลกนี่ท่าตาองการระบอบโลกบานบ่มเป็นเป็นสกัดกรรมใบคล้ายนึงเป็นกันลองหมดนี่จ้าบ่าออกคนองการลำเนินทางดูชีกัมพูชียืนทัวการในประเทศกัมพูชียืนจับชนะปีปอนใบได้ยืนบานจอฮันดุสานณจำนวนหนึ่งกระทรวงการบริเตคือในทางที่ดับใบมกราชนปีปอนใบไอ้การที่เราบอกยังมีการที่มูจำนวนแบบปอนสำคัญมาพอดคือยืนทัวการจำนวนหนึ่งลำเนินทานยืนบานสร้างสองลำเนินทานดอกประชาชนไกลกรอได้รุนในคนบอลจุ่มที่กรงไอ้ประชาชนต่างอนุคือกอดคือกิจเนี่ยได้มีประจำตัวเทียบแต่ก็มีรัฐเพียบบางซองตลอดมาองการเดินทางดูเฉียดวิ่งให้องการเดินทางดูเฉียดเยอะมีการวิธีมวยเทียบคือแบบปอนจมวยหนึ่งการวิธีตักสักเพียบอนามัยหนึ่งตักสะอาดคือจือสกัมเพียบได้ยืนทั่วในจีบเสในขาดสิมเรียบคือยืมบานพดอในอันเตียนคือการคอมตรอดประชาชนไกลกรอในขาดสิมเรียบจีบเสในสระองกอจุ่มหนึ่งสระปุ๊คือยังบานพดออันเตียนสำหรับการสร้างสมกุลเพิ่มตุกอันดงสนอบจีดามบานดำใบผูกกอดสำหรับทั่วอย่างน่าประชาชนต่างอ้อนู้มีนตักสะอาดรุนในขณะมีอนามัยในของครูซากำที่มูเตียนอย่ายังบานกระปงแต่ทั่วคือในขัดบันบ้องคือยังทั่วการเงียจมูกสหการจมูกนังริยธาบิบาลจีบใช้คืออัญญาโทขัดคือยังทั่วกำรงเพียบจะได้กู้จมูกนึงรีดท้าบ้านนำไปปลอในกำเสด็จที่จุ่มเจียบปรอดกำที่นี้คือยืนเพื่อจมูกนึงเจียบปรอดได้รุนในขนมน้ำมันได้ส่วนในขัดบันน้ำบ้องให้รีดท้าบ้านเมียนกำรงอภิวัตน้ำมันได้ส่วนนู้ทวีตบัดแต่จีจุ่มกรุณในน้ำมันได้ส่วนจีหลักหนามันชื่อแหลกหนาบันดอซ้อนก่อนแต่รีดท้าบ้านก็มีบ่มนองนำไปอภิวัตในหนึ่งกันหลายจังกำที่นี้ยืนบ้านเพื่อการจับตั้งปีปอนปีมากคือยืนเพื่อการจำนวนประชาชนจำนวน330ครัวซาเนี่ยต่างอนุสเตอร์จัดก่อนนั่งตัวบานเซตการกับได้ทีในหลายชนิดนี้ให้กรรมที่มูเตียคือยืนเพื่อการจำนวนหนึ่งเนี่ยตกเมโรกเอสว่ากรรมที่ยืนบานตัวถัดการปีประเทศอังกฤษให้นั่งประเทศออสเตรเลียให้ก็รอมายังบานช่วยประชาชนได้มีตกจมูกเอ็นนู้เราโหดดอนแต่บุกจัดบัวรอยครัวซาแต่ให้กำที่บอยังช่วยดอนเนี่ยได้ตกเมโรเอ็นนี่คือยังฟื้นเตะเอากอดบ่าขนมกันในแต่กอดรุ่นในขนมจุ่มรกมวยได้มันซ้อมรุ่มหรือมือกอดมันมีกำสัดได้ทลีคือยังติงได้มวยดมให้ยังสั่งเตะจูงกอดแต่มาดองให้กำรงนี้คือเข้าปีกำรงนัดเตะคือกำรงนี้คือเชียกำรงได้เอากอดแต่มาดองบ่าจูนก่อนแต่ดองให้กับท้ายยังเอาก็กับองค์การเดินทางดูเฉียดยังคือยังตุกเรศากำครับพลองกำเสร็จนั่งอย่าไปพร่ำชนะในองค์การบอกยังเราไม่ทีนี้ถ้ากราบีกอด
គាត់បានផ្ទះគាត់មិនអាចមិនមានសិទ្ធិដោះដូរបាទដើម្បីឲ្យគាត់យល់ទស្សនវិស័យរបស់យើងគឺដើម្បីឲ្យគាត់មានផ្ទះបើសិនជាគាត់លក់ដូរទៅគាត់នឹងត្រឡប់ទៅជាអត់ផ្ទះវិញអញ្ចឹងក្រោយពី5ឆ្នាំយើងនឹងបកគលកម្មសិទ្ធិឲ្យគាត់បាទនេះជាកម្មវិធីអ្នកដែលមានផ្ទុកគម្រោងមួយទៀតគឺយើងធ្វើការជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រោះមហន្តរាយបាទយើងបានជួយគ្រួសារប្រមាណជា600ក្នុងនោះមានប្រមាណ490គ្រួសារនៅខេត្តសៀមរាបហើយនឹងជិត100គ្រួសារនៅស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលគឺអង្គការលំនៅឋានគឺបានផ្ដោតទៅលើការជួសជុលកែលម្អលំនៅឋានឡើងវិញក្រោយពីមានគ្រោះមហន្តរាយដូចជាខ្យល់ព្យុះឬទឹកជំនន់អញ្ចឹងយើងបានផ្ដល់នៅសម្ភារៈដើម្បីជួសជុលផ្ទះហើយនឹងសម្ភារៈអនាម័យដើម្បីឲ្យគាត់ប្រជាជនទាំងអស់គាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងពេលដែលក្រោយពីទឹកជំនន់មានបានកន្លងហួសទៅចា៎បាទហើយគម្រោងមួយទៀតដែលយើងកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកគឺគម្រោងដែលយើងនាំអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍មកប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺដោយអស់លោកបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពស្រាប់ហើយគឺយើងនាំភ្ញៀវទូទាំងសកលលោកយកមកសាងសង់ផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវារួមគឺគេមកដើមគឺគេចាយលុយខ្លួនឯងគឺគេអត់មានឲ្យអង្គការនៅឋានយើងចេញថវិកាសម្រាប់ការស្នាក់នៅការហូបចុករបស់គេទេគឺអត់ទេឲ្យតែមានផ្ទះគេសង់គឺគេចាប់អារម្មណ៍ចាលោកនេះខ្ញុំចង់កាត់បន្តិចថាតើចំពោះសប្បុរសជនដែលបានមកធ្វើការសាងសង់ផ្ទះជួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងនេះថាតើពួកគាត់ភាគច្រើនជាមនុស្សវ័យណាហើយពួកគាត់មកពីខាងប្រទេសណាដែរចា៎បាទជាទូទៅគឺមានខ្សឹងតែគ្រប់វ័យបាទមានតាំងពីនិស្សិតដែលកំពុងតែរៀនសិក្សាក៏ដោយក៏គាត់មកហើយមានវ័យកណ្ដាលមានវ័យចាស់កន្លងមកខ្ញុំសែនមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពួកគាត់ដែលគាត់បានមកជួយសាងសង់ជាស្ថាននិស្សិតអញ្ចឹងខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយគាត់ដែលថាគាត់ពេលគាត់មកសាងសង់គឺគាត់ជាយានសន្សំលុយដើម្បីមកបានសាងសង់ផ្ទះជាមួយនឹងអង្គការនៅឋានរបស់យើងក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍អញ្ចឹងការចំណាយទាំងអស់គឺគាត់ចាយទាំងអស់ហើយប្រទេសដែលមកច្រើនជាងគេគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីអាមេរិកហើយនិងជប៉ុនកូរ៉េហើយនឹងមានប្រទេស North Island ចា៎បាទអញ្ចឹងពួកគាត់យល់រួមជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងកាលពីចាប់ផ្ដើម2006ពី2008មកគឺយើងមានតែប្រហែលជា10ក្រុមទេក្នុងមួយឆ្នាំក៏តែឥឡូវយើងឡើងរហូតដល់ជាង40ក្រុមក្នុងមួយឆ្នាំក្រោយទៀតយើងនឹងបើករហូតដល់ជាង70ក្រុមនៅក្នុងមួយឆ្នាំតើលោកអាចជំរាបជូនបានទេថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាជំរុញឲ្យពួកគាត់ដែលជាអ្នកដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ចេះតែមានការកើនឡើងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីសាងសង់លំនៅឋាននេះចា៎សម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំបានសង្កេតហើយបានសម្ភាសទៅលើការចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ពេលគាត់ទៅហើយគាត់មកវិញទៀតគឺសំខាន់គាត់បានជួយគ្រួសារដែលគាត់ឃើញថាអត់មានលំនៅឋានមកបែរជាបានលំនៅឋានរស់នៅមួយហើយយើងគិតមើលយើងអាចវិភាគមើលខ្លួនឯងថាបើសិនជាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះមួយមិនសមជាផ្ទះបាទហើយយើងបែរជាបានមកនៅផ្ទះមួយតែអារម្មណ៍អ្នកដែលទទួលផ្ទះហ្នឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលមកជួយហ្នឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាធ្វើឲ្យចិត្តគាត់ហ្នឹងខ្នក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់តែថាគាត់និយាយថាគាត់ commit គាត់តាំងចិត្តថាលើកក្រោយគាត់នឹងមកទៀតគាត់ចាប់អារម្មណ៍ណាស់ហើយដល់គាត់បានថាគាត់បានមកជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងរហូតដល់ជាពិសេសគាត់បានមកសង់ផ្ទះមួយចាប់ពីដើមរហូតដល់ចប់ក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍ជាងហ្នឹងគឺគាត់បានជួយមួយគ្រួសារឲ្យមានផ្ទះរស់នៅហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនផងដែរត្រង់ហ្នឹងថាកន្លងមកយើងមានកម្មវិធីពិសេសជាពិសេសគាត់ថានៅឆ្នាំ2009ចា៎ដែលអស់លោករស្រីបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពហើយគឺកាលឆ្នាំ2009យើងមានកម្មវិធីមួយយើងបានជួយសាងសង់ផ្ទះដល់ប្រជាជនក្រីក្រឬចេញពីកំណរសម្រាមក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដែលកម្មវិធីនោះកាលនោះមានការចូលរួមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅពីអាដាមបញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីសុកអានចា៎ហើយអាដាមបានចូលរួមស្វាគមន៍ចំពោះអាដាមអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិក Jimmy Carter ដែលលោកបានអញ្ជើញមកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលតែកាលនោះគាត់អញ្ជើញចូលរួមតែកន្លះថ្ងៃទេហើយយើងបានសាងសង់ផ្ទះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ21គ្រួសារក្នុងរយៈពេលតែ5ថ្ងៃចាលោកជួយជម្រាបជូនបន្តិចថាតើរូបភាពដែលបានបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាញ់មិញនេះគឺជារូបភាពនៃការសាងសង់ផ្ទះនៅតំបន់ណាដែរចាបាទកាលដែលអាដាមអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏បានចូលរួមទទួលស្វាគមន៍ដល់អាដាមបញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីសុកអាននោះគឺកម្មវិធីនេះគឺយើងបានសាងសង់ផ្ទះដល់ប្រជាជនក្រីក្រនៅចេញពីកំណរសម្រាមស្ម័គ្រចិត្តឬទៅរស់នៅនឹងចិត្តឧដុង្គចិត្តភ្នំឧដុង្គបាទស្រុកពញាលឺបាទ
ហើយនៅឆ្នាំ2011នេះក៏យើងបានជួយដល់គ្រួសារចំនួន22គ្រួសារទៀតដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តរើទីលំនៅចេញពីកណ្ដោសម្រាមទៅរស់នៅនឹងឧដុង្គដែរយើងនៅចិត្តគ្នាហ្នឹងហើយមាន22គ្រួសារហើយកម្មវិធីនេះយើងបានទទួលស្វាគមន៍អ្នកស្ម័គ្រចិត្តរហូតដល់300នាក់យើងធ្វើតែក្នុងមួយសប្តាហ៍ទេគឺយើងបានសម្រេចដល់22ខ្នងផ្ទះចាហើយខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនៅឆ្នាំ2013គឺយើងមានផែនការមួយទៀតគឺយើងនឹងស្វាគមន៍យើងនឹងចលនាអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តមកពីទូទាំងសកលលោកដែលគេចាប់អារម្មណ៍មកប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើចំនួនស្វាគមន៍គាត់ចំនួន500នាក់ចាហើយយើងនឹងក្រុងជួយគ្រួសារដែលនៅកំណោសម្រាមដែរក៏តែយើងនឹងមានទីតាំងមួយទៀតនៅចិត្តតំបន់ព្រៃសរនៅចិត្តព្រៃសរបាទចាងាកមកកាន់សំណួរជាបន្តទៀតបំបញ្ញមិញគឺលោកបាននិយាយថាតកតទៅនឹងគោលដៅរបស់សកម្មភាពរបស់អង្គការគឺមាន3សំខាន់ក្នុងនោះគឺមានការសាងសង់លំនៅឋានការធ្វើអនាម័យក៏ដូចជាការផ្ដល់នូវដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្រោងទាំង3នេះថាតើគម្រោងមួយណាដែលអង្គការកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេនោះចាបាទជាបឋមគម្រោងរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងផ្ដោតអារម្មណ៍យ៉ាងសំខាន់បំផុតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលំនៅឋានហើយនឹងមួយទៀតគឺសុខភាពទឹកស្អាតនិងអនាម័យបាទដោយសារអីដោយសារយើងសង្កេតពួកខាងយើងបានយើងសង្កេតឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាពិសេសនៅតំបន់ទីក្រុងក៏ដូចជានៅតាមជនបទដែរលំនៅឋានគឺជាតម្រូវការមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្របាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងប្រជាជនភាគច្រើនបំផុតដែលគាត់រស់នៅក្នុងសំណង់គេថាបន្ទប់ជួលឬមួយក៏គាត់នៅតាមគេថាកន្លែងមិនសមរម្យបាទអញ្ចឹងអង្គការរបស់យើងយុទ្ធនាការរបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នោះក៏មានលំលែងរស់នៅសមរម្យក៏តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទឹកស្អាតនិងអនាម័យគឺយើងទទួលស្គាល់ថានៅភ្នំពេញប្រជាជនមួយចំនួនធំគឺគាត់បានយល់ដឹងអំពីសុខភាពទឹកស្អាតនិងអនាម័យក៏តែនៅជនបទពេលខ្លះគាត់នៅតែភ្លេចបាទអញ្ចឹងបានយើងនៅតែចាប់អារម្មណ៍នៅលើកម្មវិធីនេះដើម្បីផ្ដល់ជាលក្ខណៈដែលហៅថាជាកាតាលីករគឺថាជាការជំរុញមួយដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ពីផលវិបាកនៃការតែយើងមិនអនាម័យវាមានបញ្ហាដល់យ៉ាងណាហើយយើងនឹងជំរុញដល់គាត់ឲ្យមានបានទទួលនៅបង្គន់ដណ្ដងទឹកប្រើប្រាស់សមរម្យសម្រាប់តំបន់របស់គាត់ចាតកតទៅនឹងការសាងសង់លំនៅឋានរបស់អង្គការរបស់លោកវិញថាតើតំបន់គោលដៅណាខ្លះដែលអង្គការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសាងសង់លំនៅឋាននោះចាបាទកន្លងមកខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិយើងគឺយើងធ្វើបានធ្វើការជាមួយនឹងធ្វើនៅ6ខេត្តក្រុងបាទនៅក្នុងនោះមានទីក្រុងភ្នំពេញដែលយើងចាប់ផ្ដើមមុនគេខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបហើយនឹងខេត្តខាងមួយទៀតគឺខេត្តតាកែវបាទហើយខេត្តដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ជាងគេនោះគឺភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលំនៅឋានបាទដោយសារយើងដឹងថាកំណើនប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមានការកើនឡើងដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថានៅក្នុងតំបន់ភ្នំពេញគឺអ្វីគឺគាត់អាចរស់បានគាត់អាចប្រកបអាជីវកម្មហើយគាត់អាចរស់បានអញ្ចឹងប្រជាជនគាត់អាចរើទីលំនៅមកនៅភ្នំពេញហើយគាត់ត្រូវការលំនៅឋានខ្លាំងនៅក្នុងភ្នំពេញហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវគេថាទឹកស្អាតនិងអនាម័យនោះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់នៅខេត្តសៀមរាបដែលកំពុងយើងរាល់ថ្ងៃយើងកំពុងតែដំណើរការនៅខេត្តសៀមរាបហើយយើងកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ពីម្ចាស់ជំនួយជាច្រើនហើយឲ្យយើងកំពុងតែឲ្យយើងធ្វើគម្រោងដើម្បីយើងទទួលបានថវិកាបន្តកម្មវិធីចាដោយសារតែព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានទទួលបាញ់មិញគឺតកតទៅនឹងការផ្ដល់លំនៅឋានគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពក្រីក្រអញ្ចឹងសម្រាប់ធ្វើដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានទទួលនៅលំនៅឋានដែលខាងអង្គការរបស់លោកសាងសង់ថាតើគាត់ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែរចា៎បាទយើងមានវាអាស្រ័យទៅតាមគម្រោងបាទទៅតាមគម្រោងដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃទី1គឺបើសិននិយាយពីគម្រោងអន្តទានផ្នែកលំនៅឋានសំខាន់គឺបើសិនគាត់ត្រូវតែមានដីរបស់គាត់ហើយគាត់ត្រូវតែមានគេថាមានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងហើយមួយទៀតគាត់ត្រូវតែមានលទ្ធភាពសងត្រឡប់មកអង្គការវិញបាទហើយការសងត្រឡប់នោះមិនឲ្យលើសពី 25% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ទេបាទហើយកាលណាលើសពី 25% ចំណូលដូចយើងបានដឹងហើយថា
បើសិនជាប្រាក់ខែគាត់បាន$100បើសិនគាត់សមកខែ$50គាត់មិនអាចចាយគ្រប់ទេនៅក្នុងមួយខែសម្រាប់កូនគាត់អីគាត់ទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់បង់តែ25%នៃប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ទេបាទនេះគឺជាសម្រាប់គម្រោងអន្តរជាតិផ្នែកលំនៅឋានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គម្រោងមួយដែលយើងនិយាយអំពីថាអ្នកដែលផ្ទុកមេរោគអេដនោះវិញឲ្យតែគាត់ក្រីក្រដូចបាទគឺគាត់មានសិទ្ធិក្រីក្រមានផ្ទុកគឺគាត់មានសិទ្ធិទទួលនៅគេថាគម្រោងផ្នែកលំនៅឋានរបស់យើងនៅក្នុងនោះបើសិនជាដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមិញដែរគឺបើសិនជាគាត់មិនមានដីទេគឺអង្គការលំនៅឋានយើងអាចចេញទិញដីឲ្យគាត់ចេញថវិកាទិញដីឲ្យគាត់សង់ផ្ទះជូនគាត់ free តែម្ដងបាទចាថាតាមមូលហេតុអ្វីដែរបានជាអង្គការរបស់លោកបែងចែកយ៉ាងដូចនេះចាបាទយើងគិតមើលខាងយើងគិតឃើញថាសម្រាប់អ្នកដែលមានកាយសម្បទាពេញលេញគាត់មានលទ្ធភាពធ្វើការងារគាត់មានប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងគាត់អាចសងត្រឡប់មកវិញបានក៏តែសម្រាប់អ្នកដែលមានផ្ទុកគឺគាត់មិនមានលទ្ធភាពធ្វើការដូចអ្នកដែលមានសុខភាពរឹងមាំបានទេអញ្ចឹងគាត់ចាំបាច់ត្រូវទទួលការជួយដោយឲ្យតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានលទ្ធភាពនោះតាមពិតអង្គការលំនៅឋានយើងមិនចង់យកប្រមូលលុយមកវិញទេគឺយើងប្រមូលថវិកាមកវិញនោះគឺគោលបំណងដើម្បីយើងជួយបានគ្រួសារដទៃទៀតយើងអាចគិតមើលថាបើសិនជាមួយគ្រួសារយើងឲ្យ$2,500ទៅតើមានអ្នកណាខ្លះមកជួយយើងរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំគឺវាអាចមិនអាចទេអញ្ចឹងយើងមានតែយើងទេដើម្បីថាយើងជួយទៅបុគ្គលកសមកយើងយកទៅជួយបុគ្គលខអញ្ចឹងយើងបានគ្រប់គ្នាមានផ្ទះរស់នៅដែរបាទចាអញ្ចឹងថាតារហូតចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមសាងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះថាតាអង្គការរបស់លោកសម្រាប់បាននៅផ្ទះសម្រាប់អ្នកដែលផ្ទុកមេរោគអេដក៏ដូចជាអ្នកដែលមិនផ្ទុកមេរោគអេដបានប្រមាណខ្នងហើយណាបាទសម្រាប់អ្នកដែលរួមយើងបានជួយរហូតដល់2000ខ្នងហើយសម្រាប់ផ្ទះហើយយើងក្នុងនោះមាន